بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 48 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ عالیان کی اس وقت ابرار سے بات نہ ہو سکی، مگر کوئی 1 گھنٹے کے بعد ابرار کا فون خود ہی آ گیا تو اس نے بات نہیں کی، بس اتنی اطلاع دے کر فون بند کر دیا کہ بریرہ کل صبح تک گھر پہنچ جائے گی۔ اصل میں وہ عالیان سے زیادہ بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ بھلے ہی عالیان اسے پہچان گیا تھا، مگر اس کی کوشش یہی تھی کہ اس طرح وہ عالیان کو یہ یقین دلا دے کہ ان سب کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کم از کم اس کا کسی ثبوت کو حاصل کر کے یقین میں ہی بھی بدل جائے۔ اس لیے اس نے عالیان کا فون بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ خبر عالیان اس کی کال ٹیپ کر رہا ہو۔ بے شک اس کے بہن ابرار کے پاس تھی، لیکن بعض اوقات انسان غصے میں کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، خاص طور پر اس وقت ایسے جذباتی اقدام کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں جب انسان یہ جانتا ہو کہ اسے تکلیف پہنچانے والا اس کا دشمن کون ہے۔ اس لیے اب بھی ابرار کی کوشش یہی تھی کہ وہ شک و یقین کے بیچ جھولتا رہے اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، بلکہ وہ تو کسی کو اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ذرا بات کرنے پر مجبور تھا، ورنہ اس آدمی سے ہی فون کروا لیتا جس کی مدد سے اس نے بریرہ کو اغوا کرایا تھا، مگر یہ بھی سوائے بریرہ کو اغوا کرنے کی جگہ کے اور کچھ اس کے متعلق نہیں جانتا تھا، جبکہ عالیان سے بات کرنے کی صورت میں ابرار کو اسے بریرہ کو چھوڑنے وغیرہ کا ٹائم تو بتانا پڑتا، اور وہ اپنے جرم کے اندراز میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کل کوئی وہ اسے بلیک میل کرنے پر اتر آئے۔ اس لیے 10 سیکنڈ کی کال میں عالیان نے صرف یہی کہا، تم نے میری بات کو مانی، بہت اچھا کیا، اور بریرہ کل صبح تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ کسی قسم کی ہوشیاری مت کرنا۔ ابرار نے عالیان کو موقع دیے بغیر لائن کاٹ دی۔ عالیان صرف پیچتاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے محض یہ سوچ کر خود کو تسلی دی لی تھی کہ ایک بار بریرہ کو آنے دو، پھر دیکھوں گا۔ وہ پوری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ 1-2 بار اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو ریاض غفار کے کمرے کی لائٹ دروازے کے نیچے کی جھیری سے جلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ عالیان اسے دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس لوٹ جاتا اور شگفتہ غفا اس کے قدموں کی چاپ سن کر کمرے سے باہر آئی تو پھر ایک لا حاصل بحث ان کے چھڑ جانے کی۔ اس ادھیڑ بن میں بالکل صبح کے قریب کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی اور اندرونی بے کلی کے باعث فوراً سے آدھے گھنٹے میں کھل بھی گئی۔ وہ گھڑی کو 6:30 بجاتا دیکھ کر اٹھ کر باہر آ گیا۔ جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ ابھی تک وہی زیب تن کیے ہوئے تھا، بس کوٹ اتار کر کمپیوٹر چیئر کے بازو پر ڈال دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو ریاض غفار کو ان کے کمرے کے سامنے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ڈیڈی، خیریت تو ہے؟ کیا سوال؟ اسے خود بھی عجیب لگا، بھلا خیریت کہاں تھی ان کے گھر میں؟ اس طرح پوچھ رہا تھا، وہ تمہارے ماموں کا فون آ رہا تھا، ابھی بھی شگفتہ کی آنکھ لگی ہے تو میں کمرے سے باہر آ گیا کہ کہیں انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ماموں کا فون اتنی صبح صبح؟ عالیان نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہے، کیا کروں، ان کے فون کا انتظار کروں یا خود بلا لوں؟ میرے باہر آنے تک لائن کٹ گئی۔ وہ ایسے ہی بولے جیسے خود سے فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ نہیں، آپ مت ملائیں، کوئی ضروری کام ہوگا تو خود کر لیں گے، کیا پتہ غلطی سے مل گیا ہو، ورنہ اتنی صبح صبح وہ فون کیوں کریں گے؟ ویسے اٹھتے تو وہ صبح ہی ہیں، بلکہ مارننگ واک کے لیے فجر کے فوراً بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ خیر تم کہاں جا رہے تھے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ ابرار نے کہا تھا بریرہ کو صبح صبح بھیج دوں گا، تو بس اسی امید پر گیٹ تک جا رہا تھا۔ عالیان کا لہجہ البتہ خوفزدہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ریاض غفار کچھ کہتے ان کا موبائل بج اٹھا۔ تمہارے ماموں کی کال آ رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ ریاض غفار نے خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ جس قسم کے حالات سے وہ گزر رہے تھے، اس میں کوئی اچھی بات ذہن میں آنا مشکل ہی تھا۔ عالیان بھی بے اختیار ان کے نزدیک آ گیا، جیسے ان کی گفتگو سننا چاہ رہا ہو۔ وہ کہنے لگے، خیریت تو ہے نا؟ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ ہاں ریاض بھائی، آپ لوگ کل رات کہیں گئے تھے کیا؟ ماموں جان کا لہجہ عجیب سا تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ ہاں، کیا مطلب؟ ریاض غفار نے بوکھلا کر عالیان کی جانب دیکھا۔ ہاں،
आलियान इनके नज़दीक इतने नज़दीक खड़ा था कि इसे भी मामू जान का सवाल सुनाई दे गया था। वो खुद भी दर्जीदा नज़रों से रियाज गफ़ार को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मामू जान ये सवाल ऐसे नहीं पूछ रहे, ज़रूर इन्हें कोई सुनगुन मिल गई है। कल रात शादी में कुछ लोग ऐसे थे भी मौजूद थे जिन्हें रियाज गफ़ार ज़ाती तौर पर जानते थे। इन लोगों ने तो मोबाइल निकाल कर फ़ौरन ताज़ा तरीन से अपने जानने वालों को आगाह करने की कोशिश की। हो सकता है इसी कोशिश में यह खबर मामू जान के कानों तक पहुंच गई हो। यही सोचते हुए रियाज गफ़ार की समझ में ना आया कि वो क्या जवाब दें, इसलिए उन्होंने खुद ही सवाल कर दिया, भाई मेरा मतलब है, क्या आप लोग कल किसी तकरीब वगैरह में गए थे? मामू जान का लहजा नाकाबिले फ़हम था, जाने तंज कर रहे थे या वाकई पूछ रहे थे। जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? दरअसल आज के अखबार ने एक अजीब व गरीब अफवाह उड़ा दी है आलियान के मुतालिक। खबर क्या क्या लिखा है कि इसकी शादी कल रात पैलेस होटल में अंजाम पा गई। रियाज गफ़ार के तो हाथों के तोते उड़ गए। फ़ौरन हम कलाम होते हुए बोले, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आलिया ने बर वक्त हाथ उठाकर इन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका तो वो कुछ झंझलाए हुए अंदाज में इसे देखने लगे, जो आंख से इन्हें सब बता देने का इशारा कर रहा था। रियाज गफ़ार बेचैनी से आलियान को देखने लगे, जबकि मामू जान दूसरी तरफ से कह रहे थे, हाँ, मैं हस्ब आदत मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, मगर रिसेप्शन पर रखे अखबार को देखकर सारी वॉक वगैरह भूल गया। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा आलियान को स्कैंडल में इन्वॉल्व करके प्रेस को क्या मिल जाएगा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आया कल आप लोग कहीं गए थे? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए। रियाज गफ़ार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वो कहने की, जो कहने का इशारा आलियान मुस्तकिल ने कर रहा था। इनके इस जवाब पर तो आलियान ने जैसे अपना सर पीट लिया। जब एक बात सबको बताना ही है तो फिर इस तरह क्यों नहीं, आइंदा के लिए छोड़ने की क्या ज़रूरत है? रियाज गफ़ार इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थे तो वो इसके मुतालिक इतने शर्मिंदा थे कि चाहते हुए इसके एतराफ़ नहीं कर पा रहे थे। ओह अच्छा, उन्होंने तस्वीर किसी और की छाप दी है। मामू जान ऐसे बोले जैसे हाथ में पकड़े अखबार में छपी तस्वीर को गौर से देख रहे हों। तस्वीर? रियाज गफ़ार बोले, आलियान की एक लड़की के साथ तस्वीर छपी हुई है और वो तो दूल्हा दुल्हन की तरह स्टेज पर साथ बैठे हुए हैं। तो आजकल फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए ऐसी तस्वीरों का कुछ बनाना कुछ मुश्किल नहीं, मगर मेरे ख़्याल से ये तस्वीर असली है। आलियान किसी शादी में गया है और उन्होंने दुल्हन के साथ इसकी तस्वीर ऐसे लगा दी जैसे वही दूल्हा हो। असल में हमारा आलियान इतनी कम उम्री में इतनी कामयाबियां हासिल कर चुका है कि इससे हसद करने वाले बहुत पैदा हो गए हैं, लेकिन ऐसी खबरें लगाकर वो आलियान को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस अपने जले दिल के फफूले फोड़ सकते हैं। मामू जान अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे। दूसरी तरफ आलियान रियाज गफ़ार को इशारा करते करते ज़िच हो गया, मगर रियाज गफ़ार चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो सिर्फ बेबसी से आलियान को देखते हुए मामू जान को नॉन स्टॉप बोलता सुन रहे थे। आखिर आलियान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने मोबाइल रियाज गफ़ार के हाथ से छीन लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। आलियान की आवाज़ सुनते ही मामू जान सीधा बातों को छोड़कर एकदम शोखी से बोले, वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम तो बड़े मशहूर हो गए, फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारे भी स्कैंडल छपने लगे। ये क्या कमाल है भाई, हमें नहीं पता था कि बिजनेस में इतनी शोहरत होती है। मामू जान वो कि स्कैंडल नहीं है, सच है। कल रात वाकई मेरी शादी हो गई है। आलिया सिर्फ एक लम्हे के लिए अटका था, इसके बाद बगैर रुके इतनी रवानी से बोला कि जैसे अभी नहीं बोल सका तो कभी नहीं कह सकेगा। क्या आलियान, ये क्या मजाक है बेटे? मामू जान ठिठक गए। ये मजाक नहीं है मामू जान, हकीकत है, मैंने शादी कर ली है। आलियान कहकर खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि अपनी इस अचानक शादी का क्या जवाब पेश करे। यकीनन मामू जान अब इससे इस अफरा तफरी की वजह पूछने वाले होंगे, मगर दूसरी तरफ तो बिल्कुल खामोशी छा गई थी। वो तो जैसे हक्का बक्का रह गए थे। तभी इसके एहसासात महसूस करते हुए आलियान बमुश्किल बोला, मामू जान असल में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सब इतना अचानक हुआ कि हम किसी को इत्तला नहीं दे सके। बस यूँ समझ लें कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ही शादी करनी पड़ी। आलियान को जब कोई जवाब न लगा तो बस यही कह कर रह गया, असल में मामू जान तो बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। अगर वो सवाल जवाब और लान तान पर उतर आते तो शायद आलियान के लिए सूरत हाल इतनी मुश्किल ना होती। वो इनके
बिगड़ने पर इनसे बहस करके फ़ोन बंद कर सकता था, मगर इनकी चुप इसके असूल पसंद मिजाज पर कोड़े बरसा रही थी। इसे लग रहा था जैसे इस शख्स ने कोई भी झूठ बोलना या खुद को दोस्ती पर साबित करने की कोशिश करना एक फजूल अमल होने के साथ साथ ज्यादती भी थी। आप एक शख्स का मान तो तोड़ चुके हैं, फिर इसे सदमे में घिरा देखकर इसे उल्टी सीधी तावीलें पेश करने लगे। ये आलियान तो क्या किसी भी बाज़मीर शख्स के लिए नाकाबिले अमल था। तभी आलियान ने महज इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया, मुझे मालूम है इतने करीबी रिश्ते में इतनी अहम खबर आपको अखबार से पता चली। ये वाकई आपके लिए दुख की बात है, मगर यकीन करें हालात ऐसे ना होते तो मैं ये दुख आपके हिस्से में कभी ना आने देता। रियाज गफ्फार बुत बने आलियान के करीब खड़े शर्मिंदा अंदाज में देख रहे थे। इसके फ़ोन बंद करने पर वो एकदम तैश में आते हुए बोले, मुझे फ़ौरन वो अखबार चाहिए, ज़रा पता तो चले किस रिपोर्टर ने वो खबर लगाई है। इससे क्या होगा? आलियान सर्द लहजे में बोला, इससे ये होगा मैं इससे बात करूँगा कि इसने ये सब क्यों लिख दिया। आलिया ने इनकी बात काट दी और इन्हें बोलने का मौका दिए बगैर कहने लगा, वहाँ लोग मौजूद थे, अगर ये खबर अखबार में नहीं भी छपती तब भी हमारे सर्कल में तेज़ी से फैल जाती। अभी तो सुबह हुई है, लोग अमूमन इतनी जल्दी उठने के आदी नहीं हैं, मगर 8 बजे के बाद आप और अपना मोबाइल बंद कर दें तो बेहतर है, वरना ख्वामख्वाह दोनों का बीपी हाई होता रहेगा। मुझे तो अब पता है कि ये बात जंगल की आग की तरह शहर में फैल जाएगी, मगर अखबार में छपने से एक ही दिन में सबको पता चल गया, और ना पहले हम बरीरा के मामले से हट जाते तो फिर लोगों को खबर होती। फॉर गॉड सेक डैडी, अपने तस्वुर अपनी दुनिया से बाहर आ जाएं। आप इस खबर को नहीं छुपा सकते, बल्कि आपको फ़ौरन ऐलान करना चाहिए। बरीरा की शादी वाले दिन मेरा वलीमा होना है। अच्छा ही है जो सबको पहले ही खबर हो जाए। वैसे भी मुझे यकीन है ये खबर इब्रार ने ही छपाई होगी, जब ये तस्वीर भी छपी है। आलियान दांत पीसते हुए बोला तो रियाज गफ्फार चौंक उठे। वाकई आलियान ठीक कह रहा था, इब्रार इस शादी का ऐलान करने के लिए ऐसा कर सकता था। एक बार फिर इनके अंदर की दर्द की शदीद लहर उठी तो बगैर कुछ कहे कमरे की तरफ पलट गया। वो आलियान को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर शगुफ्ता गफ्फार को भी अखबार में छपी खबर से आगाह करना चाहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन तो इन्हीं के पास आने वाले थे, जिसमें ऐसी औरतों की कॉल भी मौजूद थी जो अपनी बेटियों के लिए आस लगाए बैठी थी। वो किसी आसेब की तरह शगुफ्ता गफ्फार से चिमट जाएंगी और बाल की खाल उतारना शुरू कर देंगी। दूसरी तरफ आलियान ये पाँव पटकता देखकर अपना जब्त खोने लगा। वो बगैर कुछ सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसका इरादा अभी और इसी वक्त इब्रार के घर जाने का था। जब इसने अपनी शर्त पूरी कर दी थी तो इब्रार अब अपना वादा क्यों नज़र चुरा रहा है? क्या सोचकर इसने आलियान की बहन को अपने पास रखा हुआ है? कहीं इसकी नीयत में कोई फतूर तो नहीं आ गया, या पहले से ही वो ये ठाने बैठा था कि बरीरा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसका दिल ना भर जाए। एक पल में आलियान के दिल में इन शैतानी वसवसों ने सर उठाया तो दूसरे ही पल वो बरीरा के इब्रार के घर जाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ बाहर की जानिब जाने लगा, मगर ऐन सीढ़ियों के पास बने रूम के दरवाजे से निकलते वजूद से टकरा गया। हाथ में चाय की प्याली और तश्तरी थामे वो लड़की अपनी गिरफ्त बरकरार न रख सकी, और चाय से भरी प्याली जब ज़मीन पर गिर कर चिकना चूर हुई तो इसकी छींटें दोनों के ही कपड़ों को ख़राब कर गईं। दिखाई नहीं देता क्या? आलियान जो पहले से ही गुस्से में भरा हुआ था, अपने कपड़ों को चाय से ख़राब होता देख कर तड़क कर बोला तो इस बात पर गौर नहीं किया गया कि चाय बिल्कुल ठंडी थी। अलबत्ता सामने खड़ी अजीब हुलिये के कपड़ों में मलबूस वो लड़की बेसाख्ता कह गई, मैं तो अभी कमरे से निकली हूँ, निकल कर तो आप आ रहे हैं। आलिया इसकी बात पर भड़क उठा, बकवास बंद करो, चलने तक की तमीज़ नहीं तुम्हें, काम क्या खाक आता होगा। ये सरदारा भी जिसे चाहती है अपनी जगह काम के लिए भिजवा देती है। कब आएगी वो वापस? आलियान के पूछने पर वो लड़की हैरत से इसे देखने लगी। मैंने कुछ पूछा है? सरदारा कब काम पर वापस आएगी? आलियान की चबा कर पूछने पर वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्या तुम इसकी जगह गैर महदूद मुद्दत के लिए काम करने पर राज़ी हुई हो? आलिया ने तंज़ कहा तो इसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था
کہ وہ سیدھا سیدھا صاف معاف کر دو کہہ کر آگے کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے سامنے سر اٹھائے اس طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ اسے زمین پر پھیلتی کرچیوں کو سمیٹنا چاہیے تھا، پوچھے کا کپڑا لا کر جلدی سے چائے کا صاف کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح بحث پر آمادہ کوئی کام وہ اور ہڈ حرام لگ رہی تھی۔ میں سردارہ کی جگہ کام پر نہیں آئی ہوں، میرا نام رومیلا ہے۔ رومیلا کا لہجہ، اس کے تاثرات دونوں ایک دم سرد تھے۔ ایک پل کے لیے عالیان اپنی جگہ سن ہو گیا۔ صبح صبح چائے کی پیالی لے جاتی، ان معمولی سے کپڑوں میں ملبوس وہ رومیلا بھی ہو سکتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مگر سچائی پتہ چلنے پر اس نے اس کے حلیے کے بجائے اس کی شخصیت پر غور کیا، جس میں صنف اول اس کا چہرہ تھا، نازک نازک نین نشٹ کے ساتھ۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی کومل سی لڑکی، بغیر کسی میک اپ کے بالکل سادہ سے چہرے کے ساتھ گلابی سی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھیں، جانے رات بھر جاگتی رہی تھی۔ یا رونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یا شاید دونوں ہی باتیں تھیں۔ اس کی گیلی پلکیں اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ حالانکہ رومیلا کئی بار اپنے چہرہ دھونے کے بعد کمرے سے نکلی تھی۔ وہ جوڑا رومیلا کو رات میں دے گئی تھی۔ رومیلا کا اسے پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے تقریباً ساری رات اس بھاری جوڑے میں گزار دی۔ حالانکہ وہ لڑکی صاف ستھرا جوڑا دے کر گئی تھی، مگر رومیلا کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ اسے کام والی کی اترن پہننی پڑے گی۔ وہ لڑکی جوڑے کے ساتھ رومیلا کے لیے چائے اور بسکٹ بھی لے آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا، دلہن بن کر کون کھانا کھاتا ہے، تھوڑے سے بسکٹ تو لے لیں۔ اصل میں کھانے کے لیے رومیلا نے 2 ٹوک انکار کر دیا تھا، لہذا وہ بسکٹ اور چائے اور پانی کے ساتھ پوچھے بغیر لے آئی۔ یہ بات اور تھی کہ چائے بھی رکھے رکھے پانی ہو گئی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹتے ہوئے وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ کوئی تو اس کے پاس آتا اس کا حال احوال پوچھنے۔ آخر اس جمود کو تھوڑی دیر پہلے آئے ابرار کے فون نے توڑا۔ اتنی صبح صبح، جسے عرف عام میں رات ہی کہا جاتا ہے۔ اب ابرار کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر وہ قدرے حیران رہ گئی، اور کال ریسیو کرنے پر تو جیسے حیرت دوچند ہو گئی، کیونکہ وہ صاف صاف ان سب کے رویوں کے متعلق اس کی رائے لے رہا تھا۔ حالانکہ اس کے سوال ایسے کوئی انوکھے نہیں تھے۔ جن حالات میں رومیلا کی شادی ہوئی تھی، وہ اور حالات ایسے ہی ہوتے۔ تب بھی بیٹی بیاہتے وقت لڑکی کے گھر والوں کے وسوسے کم و بیش اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ مگر ابرار نے جس وقت اسے فون کر کے پوچھا تو رومیلا کے لیے زیادہ حیران کن تھا۔ اب اسے تو خبر نہیں تھی کہ یہ سب ابرار نے کس طرح کیا۔ خود ابرار بھی ساری رات سونے جاگنے کی کیفیت سے گزرتا رہا تھا، اور اپنے پلان کے مطابق اس نے اس کا شادی جلد سے جلد اعلان کر دینے کے لیے بما تصویر اس کی خبر بھی اخبار میں دے دی۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اسے پتہ چلا، مگر اب اپنے موبائل پر ان کی بار بار کال آتی دیکھ کر اسے یہی مناسب لگا کوئی ایک بار رومیلا سے بات کر کے صورتحال کا جائزہ لے لے۔ اس نے بہت کھل کر سب کی بابت پوچھا، مگر رومیلا ایک بھی جواب پوری سچائی سے نہ دے سکی۔ جو جواب اس نے جھوٹ کی آمیزش سے جھوٹ بول دیا تھا، انہوں نے سوال جواب ختم کیے ہونے پر فون بند کر دیا، اور رومیلا کو دل میں اٹھتے سوال ادھورے رہ گئے۔ تب اس نے نمل کا فون ملا لیا۔ صبح صبح اس کی کال دیکھ کر نمل بھی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی، تو وہ اس کے اندر سوالوں کا جو ڈھیر جمع تھا، مگر رومیلا اس سے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو کل رات سے اس سے بات کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اور باتیں اس نے رومیلا کو بتائیں۔ اسے سننے کے بعد رومیلا مزید الجھ گئی۔ جو جوڑا وہ یہ سوچ کر نہیں پہن رہی تھی کہ ابھی اس کے میکے سے سب اسے لینے آئیں گے، تو نمل اور سنبا سے کچھ منگوائے گی، لیکن جب ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تو اسے زیب تن کر کے ایسے کمرے سے نکلی جیسے چائے کی پیالی کچن میں رکھنے جا رہی ہو، کیونکہ ایک انجانے گھر میں جن حالات میں وہ لائی گئی تھی، اسے خود سے گھر سے نکلنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چنانچہ اسے ایک بہانے کی اشد ضرورت تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھی کہ وہی پیالی عالیان سے ٹکرا جائے گی۔ اپنا نام بتانے کے بعد اسے امید تھی کہ اب عالیان کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آئے گی، وہ اپنے انداز اور لہجے پر شرمندگی کا اظہار کرے گا اور اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرے گا، جیسا کہ اس کا حال احوال پوچھے گا۔ مگر وہ تو بالکل بت بن گیا تھا، اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کے انداز میں رومیلا کے لیے پسندیدگی کا کوئی عنصر نہیں تھا، بلکہ بیزاری کا پہلو نمایاں تھا۔ رومیلا کا
होता एतमाद एक बार फिर डगमगाने लगा। आलियान के झिड़कने पर वो खुद भी एकदम जोश में आ गई थी और बड़े संजीदा अंदाज में अपने ही ना होने की मुतालिब बताने लगी। मगर आलियान का एकदम ठंडा रद्द अमल इसकी सारी खुद एतमादी को ठेस तहस नहस कर गया। इसका दिल चाह रहा था फ़ौरन इसके सामने से हट जाए, मगर वो तो कमरे से इस ख्वाहिश के साथ निकली थी कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए तो इससे किसी से कुछ बात कर सके। नमल ने इसे फ़ोन पर बताया था कि वो लोग इसे लेने के लिए आएंगे। कल रात रुखसती के बाद नमल ने इब्रार से पूछा था कि सुबह कितने बजे रोमिला के घर रवाना होंगे, तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया था कि रोमिला के घर कोई नहीं जा रहा। नमल ने कुरेदना या इसरार करना चाहा तो उन्होंने इसे बुरी तरह झटक दिया। नमल खुद इस अजीब व गरीब रवैये पर हैरान थी और अब रोमिला कानों पर आने पर जैसे वो बिल्कुल ही रुआंसी हो गई और एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। रोमिला, तुम ठीक हो? घर वालों का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? आलियन किस तरह पेश आया? इनका घर कहाँ है? बातचीत करने में तुम्हें वो लोग कैसे लगे? और परेशान तो नहीं हो? वो मैं रोमिला इसके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। एक तो वो इसे परेशान नहीं करना चाहती थी, दूसरे ये कि भले ही इनके दरमियान दोस्ती सही, मगर जो कुछ हुआ था इसमें खुद रोमिला की बेइज्जती थी। अपनी नाकदरी के मुतालिब बताते हुए रोमिला की ज़ुबान लड़खड़ा गई और झूठ वो नमल से बोल नहीं सकती थी। चुनाचे इसने ज़्यादा बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। इसे यकीन था नमल इसके पास इस अंदाज पर उलझ गई होगी, लेकिन वो खुद इतनी उलझी हुई थी कि नमल के मुतालिक सोच कर खुद को और टेंस नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता इस पर इसे अपना इस तरह बात हाथ पर हाथ रख कर बैठना सख्त जहर लग रहा था। लिहाजा वह इसके लाए कपड़े जेब तन करके चेहरा रगड़ रगड़ कर साबुन से धोकर चाय की प्याली उठाकर जैसे बाहर निकली किचन में बर्तन रखने जा रही हो, वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि घर के लोग जाग गए हों ताकि उनसे बात कर सके, वरना कोई खुद चल कर इसके कमरे में जाने कब आए। और अब मुझे इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मगर आलियान से सामना होने पर इसे खुद इस तरह बाहर निकल आना, वो भी इस के कपड़े पहनकर सख्त नामुनासिब लग रहा था। आलियान तो इसका नाम सुनते ही खामोश हो गया था, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह खामोश खड़े रहकर आलियान के सामने मुजस्मा बनकर रहना चाहिए या कमरे में वापस पलट जाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला को इस पर रहम आ गया और उसे दोनों के बीच का रास्ता मिल गया, वो गला साफ करते हुए बज़ाहिर बड़े एतमाद से बोली, किचन कहाँ है? आलिया इसके सवाल और लहजे पर चौंक उठा। इसे कतन उम्मीद नहीं थी कि एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन से ऐसे सवाल की, जबकि शादी भी बिल्कुल गैर रवायती अंदाज में हुई थी। मैंने पूछा है कि फिर किचन कहाँ है? आलियान को हैरान देखकर रोमिला ने बड़ी संजीदगी से सवाल दोहराया तो आलियान की पेशानी पर बल पड़ गए। इंसान जिसके खिलाफ होता है, इसकी हर बात इसे बुरी लगती है। यही इस वक्त आलियान के साथ हो रहा था। अमूमन इसे खुद एतबार लड़कियां मुतासिर करती थीं। बिला वजह की शर्माने लजाने वाली लड़कियां इसे छिचोरी लगती थीं, मगर इस वक्त रोमिला का यह अंदाज इसे सख्त जहर लगा था। वो इसकी खुद एतबारी को बेबाकी का नाम देते हुए पूछने लगा, यूं ही सारा घर एक से बढ़कर एक ढीठ और बेशरम है, बजाय इसके कि घर में इस तरह शर्मिंदा और लजाजत महसूस करे। बड़ी ढिठाई से किचन की बाबत पूछ रही हो, जैसे पहले ही इस दिन से घर पर कब्जा जमा रहा हो और इसकी शुरुआत बावर्ची खाने से करती हो। किचन कहाँ है ये जानना आपके लिए कतई ज़रूरी नहीं। आप फिलहाल अपने घर में तशरीफ़ ले जाएं। आलियान का लहजा खासा खुरदरा था। रोमिला का एतमाद तो ढेर होना ही था। साथ ही इसके चेहरे पर एक साया सा लहरा गया, क्योंकि वो तेज़ी से कमरे की तरफ वापस मुड़ गई।